یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های شیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. درود بینندگان ارجمند برنامه‌های تلویزیون سفینه. برنامه تفریحی یاد روزگار شیرین است. با محبت به اندازه مهمان کاشانه‌های پر از صفای شما. و امروز چهره برنامه ما هستند یک نفر بانوی هنرپیشه شایسته تاجیکستان، یک نفر بانویی که با صنعت، با هنر ناتکرار خود سال هاست که در دل هواداران، در دل مخلصانش مسکن گرفته است. سوریگل قربانوه و سر سفره برنامه یاد روزگار شیرین این لحظه هم صحبت ما هستند. دوست بسیار قرین سوریگل قربانوه، فرهنگ شناس نورعلی میرزاعلیف، خوش آمدید. سلامت باشید. سلامت باشید. می رویم آوان دانشجویی های سوریگل قربانوه. چگونه ایام دانشجویی ها داشتند؟ با امر تقدیر من رئیس امتحان‌های دولتی بودم. وقتی که امتحان‌های دولتی سوریگل می‌سپردم، بغیر از آنی که رقص بسیار هم زیبا اون دوره در دوران انسامبل زیبا بودن، خودشون شاگرد بودن. وقتی که دانشکده را ختم نمودن، استاد برجسته شدن. و در حقیقت از اون سوال‌هایی که در امتحان آمده بود و اون سوال‌هایی که باز از حساب دیگر نفرهایی که در گروه امتحان‌ها شامل بودند، به خوبی بین‌نهایت در سطح بلند جواب دادند. یعنی بغیر از اونی که سوریگل بانو هنرمند اصیل ساحه رقص هستند، اونو اکتیاری برجسته هم هستند. هنرمند هم هستند. در بسیار فیلم ها نقش های اساسی را آفریدند. اونو ببینید، یک فیلم بسیار آوازه‌دار است، مشهور است، با نام اگر دوست می‌داری. اگر دوست می‌داری. بله. در حقیقت در این فیلم بسیار نقش اساسی را آفریده است. در دیگر فیلم ها من فکر میکنم که چون سوریگل قربانوه که امروز در جاده فرهنگ تاجیکستان خدمت‌های شایان کردند، در حقیقت خدمت‌های ارزنده سوریگل اهمیت داده شد و با گرفتن عنوان بی‌نهایت بلند افتخاری هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان که به هر کس میسر نمی شود داده شد از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان. و من فکر میکنم که همین عنوان اساسی این در دل دیده مردم جای یافتن است. انا همین سوریگل بانو توانست با رقص زیبای خود، با همچون هنرمند ورزیده خود، با مناسبت خیلی خوب خود در دل مردم راه یافت، جای یافت. شب تا سحر میزی لبنوشمی، سبزی نئی سروی قبا پوشمی. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. زلفی پریشانی تمش کی خوتن، لالی لبادم چو عقیقی من.
Рустам, кто эта девушка? Это Зибо, подруга Хасият. Понравилось? фестивал озмунҳои ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ андалеб ки аз ҷониби вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон тибқи барномаи давлатӣ баргузор мешавад, ҳамчун аъзои ҳакамон дар ин фестивал озмун ба ҳайси аъзои ҳакамон ба бисёр минтақаҳои кишвар сафар мекунем ва онҳо бо анамон ҳунармандои ҷавоне ки аз шаҳру ноҳия рақс мекунанд, чунон ҳалимона, чунон боэҳтиромона, чунон зебо сухан мегӯянд ва таҳлил мекунанд рақси ҳамон гулдухтарона ё писарона. онҳо аз ҳамон сухани нарму гарми ҳамин Саври Гулбону хурсанд мешаванд, яъне ба ояндаи касби худ бо дилгармӣ нигоҳ мекунанд. ва ман фикр мекунам ки Саври Гулбону Қурбонова як падидаи фарҳангӣ аст, як чеҳраи фарҳангӣ аст, як ҳунарманди асли фарҳангӣ аст ки имрӯз тавассути анамин Саври Гулбону дар филармонияи давлатии бачагона ки Саври Гулбону фаъолият мекунанд, гурӯҳи хело зиёди ҳунармандонро гирд овард. яъне гирд овардани ҳунарманд ин як касбиятро тақозо мекунад, як муносибати ҳамидаи инсониро талаб мекунад, устод будани худро нишон медиҳад. донишаш дар донишкада чӣ гуна буд? дар ҳақиқат он нафаре ки як истеъдоди табиӣ дорад, он кӯшиш ба хаҷ медиҳад ки донишҳои ҳам сиёсию, ҳам иқтисодию, ҳам иҷтимоиро аз бар кунад, кӯшиш ба хаҷ диҳад. ва ман медидам ки пайваста ҳаракат мекард ки дар мутоилаи китоб бошад, дар китобхона бошад, намо китобҳои бузургворо истифода баранд, аз шеърҳою, аз навиштаҷоту, аз повесту, аз романҳои шоиру нависандагон истифода барад. ва дар ҳақиқат китоб маънавиёти одамро баланд мекунад, ба зиндагӣ дилгарм мекунад ва ба инсонҳо меҳру муҳаббата зиёд мекунад. ва имрӯз мо аз шеъраи анаби Саври Гулбону мебинем ки як шахси саропо фарҳангӣ, дар ҳақиқат саропо фарҳангӣ. ман ҳамчун як дӯст, ҳамчун як фарҳангшинос ифтихор мекунам ки дар ҷодаи фарҳанги Тоҷикистон чунин шахсиятҳои бузург ба монанди Саври Гулбону кӯшиш ба хаҷ медиҳанд ки имрӯз тавассути баргузории чорабиниҳо, тавассути ҷалби ҷавонони наврасон ба маҳфил, ба дастаҳои ҳунарӣ, ана ҳамон сиёсати имрӯзаи давлату ҳукуматро дар ҷодаи фарҳанг пеш баранд ва дар дилу дидаи ҷавонон меҳру муҳаббати ватандорӣ, ватанпарварӣ, ифтихори миллӣ, хиштаншиносӣ ҷой ёбанд. ва дигар ин ки пайваста ҳаракат мекунанд ки кӯшиш ба анъанаҳои мардумӣ диҳанд, яъне ана ҳамон сару либоси миллиро эҳьё кунанд ва тавассуте ки дар чорабиниҳо иштирок мекунанд, ана ҳамон либосҳои миллиро истифода мебаранд. дар баробари ҳунарманди мумтоз буданаш дар риштаи рақс Саври Гул Қурбонова боз дар якчанд филмҳо тавре шумо қайд кардед нақшҳои бисёр асосиро бозиданд ва маҳбубтар ҳам шуданд. ман метавонам бигӯям ки филми
بسیار سریگی مجسمه عشق که در آنجا نقش سنم را بازیدن با بابای غفار، یعنی عبیدالله رجب. خب اندیشه های شما وابسته به نقش آفری و هنرمندی سوری گل قربان و در فیلم های بسیار سریگی در جاده همون انتخاب نفرهایی که هنرمندانی که در همون نقش‌های اساسی نقش آفریدن خطا نکردن، در حقیقت در سطح خیلی بلند صمیمی. ببینید امروز در تمام گوشه و کنار جمهوری با خیلی زبان شیوای و زیبا بابای غفور همیشه به زبان میگیرن یا سنم رو ببینید اون ناز و اون اشوه و اون کرشمه‌ای که در فیلم در حقیقت اون نقش هر نفر آفریده نمیتواند. وای هنرمندی اصیل اگر باشد، وای هنرمندی که طبیعت با هنر رو داده باشد، در حقیقت هنری اصیل به همون زیب دارد، همون نقشی که، همون سخنی که، همون رفتار و گفتار و همون شیشت و خیز و لباس پوشی به همون میزیبد. در حقیقت اون نفرهایی که همین فیلم ثبت کردن من تشکر میگویم. من دعوت به عمل میبیارم که پیشنهاد میکنم که همین خیلی فیلم ها زیادتر شوند. مردم ما تشنه این گونه فیلم ها هستند و این فیلم ها پیش از همه تربیوی هم هستند. تربیوی به آن خاطری که امروز ما رسم و عنعنه قدیمه خود را باید گم نکنیم. افتخار از ملت کهن بنیاد تاجیک داشته باشیم، افتخار از لباس های قدیمه داشته باشیم. بابای غفور التماس گوسفندو سرتت امام من نمیکشد. گم شو از اینجا. امت که من خودم همراهش گرد سرتت گوسفندویم. گم شو از اینجا. رفت تو بشرت جمان نبینم. رو تو دلف نومر برو بجنگ یا فقط خطی زنکا کار داری. برو بجنگ. گم شو از اینجا. گم شو میگم. هم شاخی بزرگستان. استغفر الله. برو بجنگ. سرتت بجنگ. برو بجنگ. تست خونه رو حاضر بیام. تست خونه رو. غفور جون دریش سفید دستت قد کارت که افتید غلام میشوی. کارم که افتد خود را خواجه بگیری. این هیله نمیگذارد. غفور جون آخر من نمیدونستم کو. غفور جون بابا میگفتی کو؟ نظرت نمیگیریم. 100 بار گفتم که بابا نگوی مرا مسخره میکردی. بابای غفار در پیش من زالی نکن. در راه رضای خدا. الله اکبر. التماس نکش. آخر حیوان بی عقل از کجا بداند که شما قسم خورده اید؟ حیوان عقل ندارد. صاحبش عقل ندارد. آی بی نعمت شده است. حالا من او را از سیخ کباب میگذرانم. سنم این کاری تو از سیخ کباب میگذرانی؟ دو پاره میکنی؟ اختیارات. من خواستی خودم را میکنم. فهمه؟ غفور جون نخود من با شما دشمن باشم. ضرری رسانده را کی بدهد؟ آکا جون نگو اکا سنم. ببخشید آخر. گوش کن سنم. من باشد همه این باغ صدقه یک طوری موید، لیکن همش عیب خودت. چه خیلی عیبی من؟ اگر راضی می شدی گوسفندان را سرده؟ سنم من از کی کمم؟ نه از کی کمم؟ شما یگانه مردی با ناموس و نامداری دهید. چرا با چشم من این طور نگاه میکنی؟ دختر بیناز نمی شود. آش به پیاز. باز چیکار کنم؟ غفور جون گوسفندا رو به خانه هی کنید.
ساوریگل قربانова را همچون دوست شما چگونه دریافتید؟ در حقیقت ساوریگل قربانова رفیق بسیار باوفا است. یعنی با اون خاطری که در سفرهای کاری وقتی که میرویم میگن رفیق رو در سفر میشناسیم. بله. چگونگی اون دوستی حقیقی هست یا دوستی حقیقی نیست. یعنی خیلی که شاعر گفتن دلا یاران سه نوعن اربدانی زبانی اند و نانی اند و جانی بنانی نام بده از در برانش نوازش کن به یاران زبانی ولیکن یاری جانی را نگه دار و جانش جان بده گر میتوان. در حقیقت در همه حالت میپرسند که چخیل هستید، سلامتی چخیل است. یعنی چون برادرانه، چون خواهرانه، چون مادرانه از همین حال احوال اون گروهی که در حقیقت بشر و نوعی‌ها یک نفر دو نفر نه 11 15 نفر سفر کاری میروند. خیلی قانون‌های نانوشته هست، بعضی اون نفرها بیمار میشوند. این انسانی هست. لیکن در همین حالت ساوریگل بانو آمده میگوید من خیلی بیمار شده که من داروی گرفته بیایم، من چیکار کنم؟ یعنی حلیمی خودش نشون میدن، یعنی دوستی با وفا بودن خودش نشون میدن. یعنی همسفر بسیار خوب هست. زنده باشه. اوچش بینو دخترش کلیم گفتن. روز با امید اوچش نشود از داداش نمونه. الان من این را از پیش دخترم گیرم که به حضور باشد. فراگی بریم خداها ترانه رو چقدر قبول کردن؟ اولی جناب خیلی خوب. ترانه هم روزی. ترانه روزی؟ بله. اینان موافق دل خودم یافتاید میگوید. او هم رو موافق دلم میگوید ولی عقلش رو کار نمیفرماید. کمتر گوید جدی شود. جدی است. تو درو از پشه فیل نساز. خودش میداند چیکار کند. راست میگوید او چند دلیر. ما باید اکنون گذشته رو فراموش کنیم. گوش کن بچم، شأن و شرف خواهرکت رو بلند برداشتن در کار. خوشبخت و سربلند بودن فرزندان این دولت والدین است. بله. ترانه باید زیباترین و خوشبختترین عروس شود دلیر جان. راست. او شاگرد چه خیلی با مزه شده است. فراموش نمیکنم در سفر هنری بودیم، ما هم در شهر مسکو بودیم. گروه انسامبل زیبا با رقص سرود ای صنم رقصیدن و باور کنید در همون میان گروهی که از تمام ملت های و دولت ها بودن با ذوق تماشا کردن. آنها سرود نمیفهمیدن، زبان تاجیکی نمیفهمیدن، لیکن آهنگ، لیکن انا همون زیبایی دختران تاجیک، انا همون بسیار یک رقص های زیبایی که انا همون در خود مردم تاجیک زیبایی دارن، یعنی ایجاد شدن، اونا با مردم پیشکش کردن با همون یک نفاست زیبایی رقص. و در این میان گروه ساوریگل قربانوا در بین اونا ساوریگل قربانوا بودن و از تماشای چنین برنامه من افتخار میکردم، همچون یک با تاجیک بودن خود و از تاجیکستان بودن خود افتخار میکردم. سروی نازی محرمی رازی ای صنم، دلم رو بردی بازی و بازی ای صنم. تو سروی نازی محرمی رازی ای صنم، ای صنم.
پریوش دایم و یادی رقص تو آرد و همه شادی ای سنم شوخی پریوش دایم و یادی رقص تو آرد و همه شادی ای سنم ای سنم ای سنم ای سنم ای سنم ای سنم تو سروی نوزی محرم روزی ای سنم دلم را بردی بازی به بازی ای سنم تو سروی نازی محرم رازی ای سنم ای سنم چطوری به صبر و آرام با رقص شادی ای سنم ای سنم ای سنم ای سنم ای سنم هست یگان قصه بسیار خاطرمانه که از فعالیت ایجادی شما با سوریگل قربان و در ذهن شما نقش بسته است که اینجا می توانید برای بینندگان ارجمند تلویزیون سفینه ابراز بکنید. تشکر. سال 2018 بود در فستیوال آزمون جمهوری تلویزیون ایجادات خبر اندلی گروه هنرمندان شهری را آغوم برآمد کردند. در همونجا یک دختره که صنف 10 رقص چنان زیبا اجرا کرد که من فکر میکنم که چنین پدیده های جوان توسط انمین گونه فستیوال آزمون ها روی صحنه می آیند. و من بعد همه برآمد همین هنرمندان ما یک سوریگل دیگه گم کردیم. ما گفتیم کجا باشد این سوریگل؟ میبینیم الکی پشت پرده رفته، همون دختره که یافته قطعی همون دخترک هم صحبت شده، الکی همون سراغای ویا گرفته، رقم های تلفن گرفته و دلبرداری روح بلند کرده ایستاده است که دختر جان این هنری والایی که شما داره این هنر را خار نکنید، شما صنف 11 تمام کنید یا به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان یا با کنسرواتوار ملی شما برای تحصیل برای هنر سایقل دادن شما حتما بیایید. یعنی من همین لحظه فراموش نمی کنم. نه هر هنرمند نه هر انسان توجه صدقاً به همون هنرمند جوانی که امروز نخستین قدم های خود را در جاده فرهنگ میگذارد کم من فکر میکنم. من 41 سال باز در این جاده فعالیت دارم، من کم دیدم لیکن این گونه شکر که این گونه نفرایی که غمی فرهنگ را میخورند، غمی هنر را میخورند، غمی جوانای آینده ملت میخورند. در جاده رقص صنعت رقصی هنرمندان چون به مانند زیبا امینزاده که در سطح دنیا صنعت رقص تاجیک مشهور کرد، چون ولامتزاده که هنرمند محبوب و مشهور سابق اتحاد شوروی که رقص بسیار زیبای مردانه تاجیکی در سطح بین المللی نشان داده توانست و امروز یکی از انسمبل های آوازدار و دولتی تاجیکستان لاله به نام ولامتزاده است. با اندیشه شما استادی به واسطه سوریگل قربان و در راه هنر کی باشد؟
من همچون یک فرهنگشناس فکر میکنم که زیبا امینزاده یعنی در راه هنری رقص. همچون دوست از این منبر چی تمنا دارید به ساوریگل قربان و هنرپیشه شایسته تاجیکستان؟ به ساوریگل قربان و پیش از همه تنسیتی آسمانی صاف بگذار آن آرزوی و امیدهایی که نهفته است در دل اجرا نشده است بگذار در سالهای نزدیک جامعه عمل پوشد و چی آرزوی امیدی که در دل دارد در جاده هنر در جاده زندگی به همون آرزوی امید رسد. سلامت باشید بینندگان ارجمند. این بود برنامه یاد روزگار شیرین که اطراف چهره امروزه برنامه بانوی هنرپیشه شایسته تاجیکستان ساوریگل قربان و منظور شما گرداندیم و سری سفره برنامه یاد روزگار شیرین حضور داشتند مهمان بسیار ارجمند دوست قرین ساوریگل قربان و نورعلی میرزا علیف. برای صحبت و دعوت ما را پذیرفتن به شما اظهار تشکر میکنم. سلامت باشید. با ساوریگل قربان و هنرپیشه شایسته تاجیکستان من پیش از همه تندرستی، خوشبختی، موفقیت و سعادت را تمنا میکنم. آرزومند آنم که در سمای هنر همیشه ستاره پرجلا باقی بماند. در همین جا هم ما را یافت. سلام ینگر چکن نیما جون؟ نام تو؟ تقیمرات لبن بیرون به انتظار شما مناظر میبیم. شو مالش؟ نیما جون انا این میوه ها را من برای تو از Панҷакент آوردم. Ты старше отшел. Это что такое? Ну-ка, уберите. Здравствуйте. Уберите, здравствуйте. Уберите, нельзя, не положено. Вы что? И вообще освободите помещение. Тихий час у больного. Принимать процедуры пора. Апа, я вас очень прошу, освободите помещение, приходите завтра. Nima jun man pago mebiyam maylash. من هم میبیم. سنم من این ماشین برای تو خریدم. چه انسان هستی ها؟ و من ماشین در کار نه. فهمیدی؟ سنم من با امید این ماشین خریدم. برای بیشتر عذاب نده. وقتت رو پیش پا نزن. تا امروز ماشین رو نگاه دار. پس نبیا غفار. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های شیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی.